जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर कुड़ियाला निकट में अजणा गाड़ी धक्का युवक गुरुतर। मयूरभंज जिलार कुड़ियाला निकट में दिवा 5 घटिका समय एक बाइक रे जड़े युवक आसुआ बेले अजणा गाड़ी युवक को धक्का देता फल युवक जनक राजपथर गुरुतर हो छिटकी पड़ते। घटनास्थल में स्थानीय लोक पहुंची गुरुतर को उद्धार कर बारिपदा पीआर मेडिकल को पठाई सूचना मिली। तेबे युवकों परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि नहीं। घटनास्थल में कुड़ियाला पुलिस पहुंची घटनार अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर पुलिस विभाग पक्षर प्रथम करी बारिपदा सहर में सीसीटीवी बल रखा सन्देहजनक व्यक्ति तथा अपराधी प्रति दिवारात्र तीक्ष्ण दृष्टि रखा सकाशे सहर में 13टी गुरुत्वपूर्ण स्थान में 64टी शक्तिशाली बुलेट कैमेरा रखा। अत्याधुनिक सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्रणाली को पूर्वांचल पुलिस डीआईजी डॉक्टर सत्यजित नायक यही अवसर में पुलिस अधीक्षकों उपस्थित उद्घाटन कर पुलिस डीआईजी डॉक्टर नायक सूचना दी कही बारिपदा सहर में आरंभ कर अत्याधुनिक वैषयिक प्रणाली माध्यम सहर में अपराधी मान चिन्हट करने आईन श्रृंखला को नियंत्रण करने एवं सहर शांति श्रृंखला बजाय रखा संभव हो पार। यही अवसर में सीसीटीवी प्रवर्तक कराई प्रथम आवेदन करा वरिष्ठ नागरिक रामचंद्र दास को मध्य समर्थित कराइथिला। एही कार्यक्रम में जिलार पुलिस अधिकारी माने अंशग्रहण करथिले। परवर्ती खबर बारिपदार छौपड़िया ठारे जिला प्रशासन एवं बीजेपी पक्षरु मुख्यमंत्री गस्त को नहीं स्थिति समीक्षा। बुधवार दिन प्राय 11 घटिका समय बारिपदा सहर स्थित छौपड़िया ठारे जिला प्रशासन और बीजेपी पक्षर मुख्यमंत्री गस्त को नहीं स्थिति समीक्षा कराई। तेबे आसंता 9 तारिख मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बारिपदा गस्त कार्यक्रम रही। तेबे यही कार्यक्रम में बारिपदा स्थित छौपड़िया ठारे किभली सरल एवं सुरक्षित हो पारिबो एने जिलापाल हेमकांत सोय एवं बीजेपी जिला सभापति कांदरा सोरेन एने स्थिति समीक्षा करछंती। परवर्ती खबर बारिपदा स्थित रिजर्व पुलिस पड़िया ठारे आईपीएस मेस शुभारंभ कले पूर्वांचल डीआईजी। मयूरभंज जिले में प्रथम करी आईपीएस मेस को डीआईजी डॉक्टर सत्यजित नायक उद्घाटन करछंती। तेबे रिजर्व पुलिस पड़िया परिसर में बुधवार दिवा प्राय 12 घटिका समय यार शुभ उद्घाटन होता बेले यह पुलिस अतिथि भवन भली कार्य करिवो। एथि सहित यह हेलीपैड निकट में होइतिबारु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि गस्त समय सेफ हाउस भाव में कार्य करिवो बोली डीआईजी सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन सीतापुर ग्राम में यौतुक निर्यातना सहित पारिवारिक हिंसार शिकार हो विवाहित महिला एतलाक्रमे बुधवार राति प्राय 9टार मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बड़साई पुलिस। एतलाकारिणी सीतापुर ग्रामर 30 वर्षीय विवाहित महिला भवेन्द्र बेहरा स्त्री शकुंतला बेहरा अभियोग मुताबक शाशु घरे यौतुक निर्यातना सांग को बारंबार अत्याचार निर्यातना देउथिले। निर्यातना असह्य होबारु शेष में शकुंतला बड़साई थानार द्वारस्थ हो लिखित एतला दायर करछंती। शकुंतला को लिखित एतला को आधार करी बड़साई पुलिस 163 नंबर मामला रुजु कर तदंत आरंभ करछि। परवर्ती खबर धवाड़ियाठारे चा दुकान करथिबा दिव्यांग दंपति को साक्षात करी भारतीय जनता पार्टी सदस्य कराइले मंत्री श्री गणेशराम सिंह खुंटिया। बीजेपी सदस्यता अभियान अंतर्गत दिवा 9 घटिका समय जयपुर ब्लॉक धवाड़ियाठारे चा दुकान करथिबा दंपति को साक्षात करी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता कराइले जयपुर विधायक तथा मंत्री श्री गणेशराम सिंह खुंटिया। श्री खुंटिया यही दिव्यांग दंपति को भेटी तांकर विभिन्न समस्या विषय में आलोचना करथिले। परवर्ती खबर आसंता 4 तारिख पर्यंत जिले में वज्रपात नहीं येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। तेबे जिलार किछि स्थान में घड़घड़ी हेबा सहित बिजुली संभावना नहीं पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। एथि निमंते जनसाधारण को सतर्कता अवलंबन करने सहित प्रशासन सतर्क रहिबा को परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर टिकरपड़ा ठारे एकलव्य स्कूल उद्घाटन उत्सव में जोग देले रायरंगपुर विधायक। मयूरभंज जिलार टिकरपड़ा ठारे दिवा 2 घटिका समय एकलव्य विद्यालय उद्घाटन उत्सव अनुष्ठित होइछि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी माध्यम स्कूल उद्घाटन करा जायथिला बेले यही कार्यक्रम में रायरंगपुर विधायक जलेन नायक, सारसकणा विधायक भादव हांसदा, राज्यसभा सांसद ममता महंत एवं अन्यान्य वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता माने उपस्थित रही। आदिवासी पिलांकर उज्जवल भविष्य निमंते प्रधानमंत्री प्रयास को समस्ते भूरी भूरी प्रशंसा करथिले। परवर्ती खबर
ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲମା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ହସ୍ତାଚରଣ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଏକ ସରକାରୀ କୂଅରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାଣି ନେଉଥିଲେ। ତେବେ କୂଅଟି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ କୂଅରୁ ପାଣି ନ ନେବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଗତକାଲି ଆଶାକର୍ମୀ ରେବତୀ ପରିଡ଼ା ସେହି କୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଛି ଆବର୍ଜନା ଆଣି କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡିରେ ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମକୁଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝାଣି ରାସ୍ତାରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର 4 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘସିପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଣ୍ଡବଦ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଶ୍ରମିକମାନେ କେନ୍ଦୁଝାଣି ନିକଟ ସୁରୁବାଲି ଏବଂ ଆସନବଣୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝାଣି ନିକଟ ଜଡ଼ିବିଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଶଙ୍କର ବାସ୍କେଙ୍କ ସମେତ ସୁରୁବାଲି ଗ୍ରାମର ଜୟସିଂ ମାରାଣ୍ଡି, ଆସନବଣୀ ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ହୋ, ରଘୁ ମାଝୀ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘସିପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନବଣୀ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସମାଇ ଟୁଡୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ରାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ସୁରୁବାଲି ଗ୍ରାମର ଜୟସିଂ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଖୁଦୁ ମାରାଣ୍ଡି, ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରେନ, ଚୁଡ଼ିଆ ମାଝୀ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଜଣା ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦୀପାଞ୍ଜଳି ନିଜର ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନକୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦୀପାଞ୍ଜଳିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ କହି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଦୀପାଞ୍ଜଳିକୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ବିକାଶ ନାୟକ ଦୀପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଭଳାଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ନବୀନ ବେହେରାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଗୁରୁବାରୀ ବେହେରା ବୟସ 55 ବର୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ତାଳଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଗୁରୁବାରୀ ଘରବାଡ଼ିରେ ଥିବା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ତାଳଗଛ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆହତ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅବନୀ ଜାଆଁଳ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ମାଛ ଜାଆଁଳ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଶ୍ୟାମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷିରତ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଫଳ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ରୂପେ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ 2024 ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୃଷିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଯୁବ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଶ୍ୱନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋବନ୍ଧାଣ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଅର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବମ୍ବେ ଛକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଗୋରୁଖୁଣ୍ଟା, ଧେଙ୍ଗୁଆନ, ପାନ୍ତାଶାଳିଆ ଝୁମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସାରସକଣା ବ୍ଲକ କୁର୍ମୀ ସେନାର ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାନ୍ତ, ସାଇରାମ ମହାନ୍ତ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତ, ଅଜିତ ମହାନ୍ତ, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତ, ରାଜେଶ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷୀରୋଦ ମହାନ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ କୁର୍ମୀ ମହିଳା ସେନା ନୂତନ ବ୍ଲକ ଇସ୍ତର ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇସ୍ତର ମହିଳା ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତ, ନିରୁପମା ମହାନ୍ତ,
ସରବିନୀ ମାହାନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମାହାନ୍ତ, ପ୍ରମିଳା ମାହାନ୍ତ, ରୀମା ମାହାନ୍ତ, ବାସନ୍ତୀ ମାହାନ୍ତ ଏବଂ ରଜି ମାହାନ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନୋନୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁର୍ମୀ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଜମିନୀ ମାହାନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।